یہ اس طوفانی رات کا تیسرا اور سب سے عبرتناک دھچکا تھا جس نے میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کر دی تھی۔ میں سڑک کے کنارے اس پرانے بینچ پر ساکت بیٹھا تھا اور میرا ہاتھ اپنی پتلون کی اس کٹی ہوئی جیب پر جما ہوا تھا جہاں چند منٹ پہلے میری زندگی کے اہم ترین دستاویزات اور نقد رقم موجود تھی۔ دماغ میں ایک ایسی سنسناہٹ تھی جیسے کوئی تیز دھار آلہ میرے اعصاب کو کاٹ رہا ہو۔ اسد نے جب میری کٹی ہوئی جیب اور میرا زرد چہرہ دیکھا تو اس کا غصہ اور حیرت اب قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ اسے چائے کے کھوکے والے کی میز پر 100 کا نوٹ پٹکا، میرا بازو پکڑا اور مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی جانب لے گیا۔ حمزہ، یہ سب تمہاری اس بے وقوفانہ ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ میں تمہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ لڑکیاں ہمیشہ پیشہ ور مجرم ہوتی ہیں، لیکن تم پر تو جیسے کوئی جادو چل گیا تھا۔ اسد نے گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھولتے مجھ پر چیخنا شروع کر دیا۔ ابھی 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر میں واپس تھانے جانا ہوگا اور اس لٹیری کے خلاف ایک نئی FIR درج کروانی ہوگی۔ اس بار بھی احسن بھائی کو خود فون کروں گا کہ اس عورت کو زمین کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالیں۔ اس نے مجھے زبردستی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی کو ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ موڑ کر واپس پولیس اسٹیشن کے اس غلیظ اور حبسزدہ کوریڈور میں دوڑ دیا۔ گاڑی کی تپش اور انجن کی آواز اس وقت میرے کانوں میں کسی ماتمی دھن کی طرح گونج رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ طوفان کے بعد بادل اب بھی آسمان پر گہرے منڈلا رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے میری زندگی پر اندھیروں کا بادل چھا چکے ہو۔ جب ہم دوبارہ تھانے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہاں محرر اور کانسٹیبل، جو کہ چند منٹ پہلے احسن صاحب کے خوف سے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اب ہمیں واپس آتا دیکھ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی تمسخرانہ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ محرر نے سستی سے ایک اینک سنبھالی، اپنے رجسٹر کو ایک طرف سرکایا اور کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر ہمیں سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ کیوں ہیرو صاحب، اب کیا بھول گئے یہاں؟ محرر نے انتہائی سرد اور تن سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ اسد نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور چلایا، محرر صاحب، مذاق کا وقت نہیں ہے۔ اس لڑکی نے جسے آپ لوگوں نے حمزہ کے کہنے پر چھوڑا تھا، تھانے کے اندر ہی اس کی جیب کاٹ لی ہے۔ اس کا قیمتی والیٹ، 50,000 روپے اور تمام شناختی دستاویزات غائب ہیں۔ آپ فوراً اس کے خلاف چوری اور ڈکیتی کی نئی FIR درج کریں اور اپنی ٹیم کو اس کے پیچھے دوڑائیں۔ میری کٹی ہوئی جیب دیکھ کر محرر اور پاس کھڑے کانسٹیبل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس بار وہ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ انہوں نے ایک زوردار کہکا لگایا جو کہ پورے تھانے کی دیواروں سے ٹکرا کر میری تذلیل کا سامان بن گیا۔ ارے واہ صاحب، کمال کر دیا آپ نے، محرر نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنا قلم میز پر رکھا۔ پہلے آپ روتے ہوئے آئے کہ لڑکی نے سامان چوری کر لیا، ہم نے اپنی پوری فورس لگا کر اسے پکڑ لیا، پھر آپ کے اندر کا ہیرو جاگ اٹھا اور آپ نے کہا کہ لڑکی معصوم ہے، اسے جانے دیں، اصل چور تو بیچارے لڑکے ہیں۔ ہم نے آپ کی بات مان کر اسے باعزت رہا کر دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معصوم چڑیا نے آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کا والیٹ بھی اڑا لیا۔ جناب، آپ پہلے خود آپس میں بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ اس لڑکی کو پکڑوانا ہے یا اپنی جیبیں کھولنے کے لیے تحفے دینے ہیں۔ پولیس اسٹیشن ہے، کوئی فلم کا سیٹ نہیں جہاں آپ جب چاہیں کہانی بدل دیں۔ محرر کی باتیں سچی تھی اور اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اسد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تاکہ بقیہ کارروائی کے لیے اپنے بھائی احسن کو دوبارہ کال ملا سکے اور پولیس والوں پر دباؤ ڈال سکے۔ محرر، آپ اپنی زبان کو لگام دیں، میں ابھی احسن بھائی کو فون کر رہا ہوں، پھر وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ کارروائی کیسے ہوتی ہے۔ اسد نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ہی کال کا بٹن دبانے والا تھا، میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور موبائل کو نیچے کر دیا۔ میرے چہرے پر اب وہ بے بسی اور صدمہ نہیں تھا، بلکہ گہرا، سرد اور تاریک سکون اتر آیا تھا۔ غصے اور تذلیل کے اس آخری حد نے میرے اندر کے کمزور اور جذباتی حمزہ کو ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ نہیں اسد، روک دو یہ کال، اب کوئی پولیس کارروائی نہیں ہوگی، میں نے اتنی ٹھوس اور دھیمی آواز میں کہا کہ اسد نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ حمزہ، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اسد نے چلایا، وہ تمہارا سب کچھ لے کر اڑ گئی، تمہارا شناختی کارڈ، پیسے، سب کچھ۔
अगर अब पुलिस उसे नहीं पकड़ा वो कभी नहीं मिलेगी। मैंने नफी में सर हिला और थाने के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं अब कानून के सहारे अपनी हमाकतों का तमाचा नहीं बनवाना चाहता था। उस लड़की ने मेरी हमदर्दी, मेरी इज्जत और मेरे जज्बात का सौदा किया था। अगर आज पुलिस उसे पकड़ भी ले तो वो चंद दिन जेल से काट कर अपने रसरू सरूख या इन्हें झूठ के सहारे बाहर आ जाएगी और किसी नए हमजा को लूट लेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने थाने की सीढ़ियां उतरकर बाहर रात की ठंडी हवा में आ गया। असद मेरे पीछे आया। उसका गुस्सा अब हैरत में बदल चुका था। मैं मुड़ा और उसकी आंखों में झांक कर बोला, असद, मैं अपना इंतकाम खुद लूंगा। उसने मुझे एक बेवकूफ हीरो समझा है ना, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि जब इस शरीफ इंसान का एतबार टूटता है तो वो क्या बन जाता है। मैं उसे खुद तलाश करूंगा, शहर के एक एक कोने को छान मारूंगा, लेकिन उससे अपना वॉलेट, अपनी रकम और अपनी तजलील का हिसाब खुद बराबर करूंगा। मैंने एक गहरा सांस लिया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा, जिस पर अब रात के 2 बज रहे थे। लेकिन उस सबसे पहले मुझे खाला के घर जाना होगा। वहां शादी की तैयारियां चल रही हैं, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी इस हमाकत की वजह से मेरी माँ और खाला परेशान हो और एक बार फिर से शादी की उन फराइज से फारिग होकर मैं वापस आ जाऊं। फिर मेरी जिंदगी का असल सिर्फ एक ही मकसद होगा, आलिया को ढूंढना और उसके किए की ऐसी सजा देना जो जिंदगी भर ना भूल सके। असद ने मुझे गौर से देखा। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि अब मुझे रोकना मुमकिन नहीं। इसीलिए उसने खामोशी से गाड़ी की चाबी निकाली और बोला, ठीक है हमजा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, पहले तुम्हें खाला के घर छोड़ देता हूँ, आओ। मैं गाड़ी में बैठ गया। मेरा हाथ अभी भी उस कटी हुई जेब पर था, लेकिन अब वहां दर्द नहीं बल्कि इंतकाम की एक ऐसी आग सुलग रही थी जब आलिया को जलाए बगैर ठंडी नहीं होने वाली थी। थाने के उस भयानक ड्रामे और तजलील के बाद मेरे अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर चुका था। रात के 3 बज रहे थे जब असद मेरी गाड़ी में बिठाकर मुझे अड्डे की तरफ लेकर रवाना हुआ। तूफान के बाद की खनकी अब रास्तों पर फैल चुकी थी और सड़कें वीरान पड़ी थी। गाड़ी के अंदर फैली खामोशी इतनी गहरी थी कि इंजन की मध्यम आवाज भी मेरे कानों के पर्दों पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं खिड़की से बाहर सड़क किनारे लगी बिजली के खंभों को और उन पर छनती पहली रोशनी को बेहिस्सो हरकत देख रहा था। मेरे दिमाग का एक हिस्सा अभी तक पुलिस स्टेशन की उस कुर्सी पर जमा हुआ था जहां वो नीले लिबास वाली लड़की बैठी आंसू बहा रही थी, और दूसरा हिस्सा मेरी उस पतलून की कटी हुई जेब को टटोल रहा था जिसने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा किया था। असद ने गाड़ी बस अड्डे के मरकजी गेट के सामने रोकी। ये शहर का सबसे बड़ा इंटरसिटी बस टर्मिनल था जहां इस वक्त चंद मुसाफिर इधर उधर घूम रहे थे और बसों के हॉर्न की आवाज फिजा में गूंज रही थी। असद ने गाड़ी का इंजन बंद किया और मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक मुखलिस दोस्त की हमदर्दी और फिक्र बाकी रह गई थी। हमजा यार, जो होना था वो हो गया। असद ने इंतहाई नरम और संजीदा आवाज में कहा, अब उसके बारे में सोच सोच कर खुद को हल्कान मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तुम्हारी कीमती दस्तावेजात चली गई हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। उस लुटेरी को तो मैं देख लूंगा। मैं एहसन भाई से कहकर उसकी गैंग की जड़ें हिला दूंगा। तुम अभी सिर्फ अपनी खाला के घर और कजन की शादी पर ध्यान दो। ये कहकर असद ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से 15,000 रुपए नकद निकाल कर जबरदस्ती मेरी कोट की अंदरूनी जेब में डाल दिए, क्योंकि मेरी पतलून की जेब तो उस आलिया ने ब्लेड से साफ कर दी थी। ये देखो, रास्ते के अखराजात और वहां जरूरत के लिए काम आएंगे। और सुनो, खाला के घर पहुंचकर मुझे फौरन कॉल करके बताना। मैंने असद का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी सदमे की नहीं बल्कि उसकी बेलोस दोस्ती की वजह थी। शुक्रिया असद, मैं ये पैसे तुम्हें जल्द वापस कर दूंगा। असद ने हंसकर मेरे सर पर हल्की सी झपट लगाई। पागल हो गए हो क्या? चलो उठो। वो जो सामने बस खड़ी है ना, वो सीधी तुम्हारी खाला की शहर जा रही है। मैंने तुम्हारा सूटकेस पहले उसकी डिग्गी में रखवा दिया है। मैं गाड़ी से उतरा और बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बस ने जैसे ही शहर की हदूद को छुआ और हाईवे पर दौड़ने लगी, खिड़की से आने वाली तेज हवा ने मेरे बिखरे हुए बालों को मजीद बिखेर दिया। इस पूरे सफर में मैं एक पल के लिए भी सो ना सका। जब भी आंख बंद करता, मुझे रेलवे स्टेशन की वो तेज तूफानी बारिश
وہ 4 لڑکے اور پھر تھانے کے کمرے میں عالیہ کا معصوم چہرہ یاد آ جاتا. اسے جس مہارت سے میری ہمدردی اور میرے ابھرتے رومانوی جذبات کا تماشا بنایا تھا، وہ میرے دل پر ایک گہرا گھاؤ لگا چکا تھا جس اب وقت بھی نہیں بڑھ سکتا تھا. صبح کے 8 بجے بس نے مجھے خالہ کے شہر کے اڈے پر اتارا. میں نے وہاں سے ایک ٹیکسی لی اور سیدھا خالہ کے گھر پہنچا. جیسے ہی ٹیکسی گھر کے باہر رکی، میں دور سے ہی ڈھولک کی تھاپ اور لڑکیوں کے گانے کی آوازیں سنائی مجھے دینے لگی. پورا گھر برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا اور صحن میں بڑا سا ٹینٹ لگا ہوا تھا جہاں مہمانوں کی چہل پہل تھی. گھر کا ماحول خوشبوؤں اور کہکوں سے گونج رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا سائیں سائیں کرتا سناٹا تھا. ٹیکسی سے اتر کر جیسے ہی میں سوٹ کیس لے کر اندر داخل ہوا، میری کزن انم جس کی شادی تھی بھاگتی ہوئی آئی. ارے حمزہ بھائی، آپ آ گئے؟ ہم سب کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. امی تو روزانہ آپ کا پوچھتی تھی. انم ہلکے زرد رنگ کے لباس میں بے حد خوش اور پیاری لگ رہی تھی. اس دوران امی اور خالہ بھی اندرونی کمروں سے نکل کر مجھے گلے لگانے لگی. حمزہ بیٹا، تم اتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ اور تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ کیا رات کو نیند پوری نہیں ہوئی؟ امی نے میرے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا. میں نے زبردستی اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، نہیں امی، بس وہ رات کو طوفانی بارش تھی نا، اس سے ٹرین مس ہو گئی اور مجھے بس سے آنا پڑا. سفر کی تھکن ہے اور کوئی بات نہیں ہے. میں نے ان سے تھانے کا واقعہ اور والیٹ چوری کی بات بالکل چھپا لی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اس بے وقوفی کی وجہ سے شادی کا اتنا خوشگوار ماحول خراب ہو یا امی بلڈ پریشر کی مریضہ ہونے کے ناطے پریشان ہو جائے. اگلے 3 دن کسی طوفان کی طرح گزرے. پورا گھر مہمانوں سے کچ بڑا تھا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی رسم یا تقریب چل رہی ہوتی تھی. کبھی مایوں کی تیاری، کبھی مہندی کے رقص کی ریہرسل اور کبھی مہمانوں کی خاطر تواضع. میں بظاہر ان تمام ہنگاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا، سب کے ساتھ ہنس رہا تھا، خالہ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا تھا اور انم کی فرمائش پوری کر رہا تھا. لیکن میرا دماغ ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکون میں نہیں تھا. جب بھی میں ہجوم سے دور اکیلا بیٹھتا، میرا ہاتھ خود بخود پتلون کی اس کٹی ہوئی جیب کی طرف چلا جاتا جسے میں نے بدل تو لیا تھا، مگر اس کا نشان میرے ذہن میں اب بھی تازہ تھا. عالیہ کا وہ آخری مقبر اور اسد کی گاڑی میں بیٹھ کر کھوکھے پر چائے پینے کا وہ منظر مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا. میرے اندر انتقام کی چنگاری دھیمی ضرور ہوئی تھی مگر بجھی بالکل نہیں تھی. شادی سے ایک دن پہلے انم میرے کمرے میں آئی اور لاڈلے انداز میں بولی، حمزہ بھائی، میری مہندی کا جوڑا تو آ گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ میچنگ کی چوڑیاں، کچھ کاسمیٹک کا سامان ابھی تک لانا باقی ہے. بازار میں بہت رش ہے اور بائی صاحب تو دوسرے کاموں میں مصروف ہیں. آپ پلیز مجھے ساتھ میں مارکیٹ لے چلیں، آپ کی چوائس بہت اچھی ہے. میں نے گھڑی دیکھی، شام کے 4 بج رہے تھے اور بازار میں اس وقت سچی میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی. پہلے تو میں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن انم کی اصرار اور خالہ کی آواز پر میں منع نہ کر سکا. ٹھیک ہے انم، تم تیار ہو جاؤ، ہم چلتے ہیں، میں نے کہا اور اپنی چابی اٹھا لی. میں مارکیٹ پہنچے تو وہاں واقعی اندھا دھند رش تھا. عورتیں، بچوں اور مردوں کا ایک سیلاب تھا جو دکانوں پر امڑ رہا تھا. ہر طرف رنگ برنگے کپڑے، لالٹین اور دکانداروں کی آوازیں گونج رہی تھی. میں انم کے پیچھے پیچھے ہجوم کو چیرتا ہوا چوڑیوں کی ایک بڑی سی دکان کی طرف بڑھ رہا تھا. انم دکان پر بیٹھ کر چوڑیاں میچ کرنے میں مصروف ہو گئی اور میں دکان کے باہر کھڑا ہو کر سگریٹ سلگانے لگا اور بیزاری سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا. ابھی میں نے سگریٹ کا پہلا کش لیا ہی تھا کہ ہجوم کے درمیان سے گزرتی ایک لڑکی پر میری نظر پڑی. میں نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے دوپٹے کا پلو اس کے کندھے پر بکھرا ہوا تھا. وہ ایک دکان سے نکل کر دوسری دکان کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا رخ موڑا اور دکاندار سے بات کرنے کے لیے اپنا چہرہ سیدھا کیا. میرے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر نیچے گر گئی. میرا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا. وہ چہرہ، وہ بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں، مخصوص ناک، وہ چلنے کا وہی پر اعتماد انداز، وہ کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ تھی، وہی لٹیری جس نے وہ ریلوے اسٹیشن اور پولیس تھانے میں میری زندگی کا تماشا بنایا تھا. وہ اس شہر کی اتنی بڑی مارکیٹ میں سریعام گھوم رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. میرے اندر کا خون ایک دفعہ پھر سے ابال آیا. میری آنکھیں سرخ ہو گئی اور پچھلے 3 دن کا سارا غصہ، صدمہ
और ज़ल्लत यकदम मेरे असाब पर सवार हो गई। हमज़ा भाई, ये देखे ना। अनम ने दुकान के अंदर से मुझे पुकारा, लेकिन मैं उसकी आवाज़ पर बिल्कुल ध्यान ना दिया। मेरी नज़रें सिर्फ उस गुलाबी लिबास वाली लड़की पर टिकी थी जो अब तेज़ी से हजूम में आगे बढ़ रही थी। मैंने एक सेकंड भी ज़ाया ना किया और दीवाना वार उसके पीछे भागा। आलिया, मैं चिल्लाता चाहा, लेकिन बाजार के शोर में मेरी आवाज़ कहीं गुम हो गई। मैं लोगों को धक्के देता हुआ, दुकानों के बाहर खड़े ग्राहकों से टकराता हुआ उसके सिमत लपका। मेरा पूरा वजूद उस वक्त सिर्फ एक ही मकसद के लिए जी रहा था कि आज मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। उससे अपना वॉलेट और अपनी तस्वीर का हिसाब इसी बाजार के बीचों बीच चौक पर लूंगा। वो लड़की हजूम में तेजी से मोड़ मोड़ कर कपड़े की एक बड़ी सी मार्केट की गली के अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन जैसे ही मैं उस तंग गली में पहुंचा, वहां ग्राहकों का इतना ज्यादा रश था कि सामने का मंजर धुंधला गया। मैंने पागलों की तरह चारों जानिब देखा। वो गुलाबी लिबास कहाँ गया? अभी तो वो यही थी। मेरी सांसें फूल चुकी थी और माथे पर पसीना आ चुका था। तभी मुझे थोड़े फासले पर एक कॉस्मेटिक्स की दुकान के सामने वही गुलाबी लिबास, वही कदो कामत की एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जिसका रुख दुकान की तरफ था और उसकी पुश्त मेरी तरफ। उसके बाल बिल्कुल आलिया जैसे बिखरे हुए थे। मैंने सोचा कि अब उसे दोबारा गायब होने का मौका नहीं दूंगा। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज की और उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, और गुस्से के मारे अंधा होकर मैंने पूरी ताकत से उस लड़की के दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे जोरदार झटके के साथ अपनी तरफ मोड़ा। अब तुम नहीं बचोगी आलिया, मेरा वॉलेट निकालो अभी के अभी, मैंने कड़कती और गुस्से वाली आवाज में चीख कर कहा। लेकिन जैसे उस लड़की का चेहरा मेरी तरफ घूमा, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मेरे पूरे जिस्म में जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो आलिया नहीं थी, वो कोई और ही अजनबी थी। एक शरीफ घराने की लड़की थी जिसकी उम्र 20-21 साल के करीब थी। उसका चेहरा खौफ और सदमे से बिल्कुल सफेद पड़ गया। एक नावाकिफ लड़के ने पब्लिक पैलेस पर इतनी बदतमीजी से उसका कंधा पकड़कर उसे झटका दिया था। उस लड़की ने एक सेकंड की सन्ने के बाद पूरे बाजार को सर पर उठा लिया और बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? चोर, गुंडा, बचाओ मुझे, ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। उसे ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर मार्केट में जैसे एकदम से जलजला आ गया। दो दुकानों के अंदर से सेल्समैन, रास्ते से गुजरने वाले ग्राहक और करीबी दुकानदार, सबके सब सौदा सलब छोड़कर हमारी तरफ लग गए। सेकंडों के अंदर हमारे इर्द गिर्द 50-60 मर्दों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया, जिन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। क्या हुआ बाजी, क्या किया इसने? एक हट्टे कट्टे दुकानदार ने गुस्से से आगे बढ़ पर मुझे दबाव डालते हुए पूछा। वो लड़की रोते हुए बोली कि लड़का पीछे से भागता हुआ आया और उसने जबरदस्ती मेरा कंधा पकड़ा और मुझे घसीटने की कोशिश की। ये मुझे कोई आलिया कह रहा था और बदतमीजी कर रहा था। ये सुनना था कि हुजूम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ओए लोफर, शरीफ लड़कियों को छेड़ते हो बाजार में, तुम्हारी ये जुर्रत? एक लड़के ने चिल्लाते हुए मेरी कमीज का कॉलर पकड़ लिया और मुझे एक जोरदार धक्का दिया। मेरा सर दुकान के काउंटर से जा टकराया और इससे पहले कि मैं कुछ सफाई पेश करता, एक दूसरे आदमी ने पीछे से मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मेरी बात तो सुने, खुदा के लिए मेरी बात सुन ले। ये गलत फहमी है, मैं किसी और को ढूंढ रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन उस वक्त हजूम किसी की सुनने के मूड में नहीं था। बाजार में एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो चुका था। लोग मुझ पर थप्पड़ और मुक्कों की बरसात कर रहे थे और मैं उस सड़क की लुटेरी आलिया के चक्कर में एक बार फिर एक बिल्कुल नए और इबरतनाक तमाशे का शिकार बनकर बाजार में पिट रहा था। जबकि मेरी कजन अनम दूर खड़ी ये मंजर देखकर हैरत और खौफ से चीख रही थी। बल आखिर अनम ने आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से जमा होकर रोते हुए मुश्तिल मुजमे को मेरे सामने खड़ी हो गई। वो बार बार लोगों के आगे हाथ जोड़ रही थी और ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी कि खुदा के लिए रुक जाइए, मेरे कजन है, कि कोई लोफर या गुंडे नहीं, ये मेरे साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे। इनसे सचमुच में कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, किसी और को ढूंढ रहे थे। अनम को सच्ची गवाही उसकी आंसू की खानदानी वजह कता देखकर हजूम के गुस्से की लहर कुछ धीमी पड़ गई। मेरी कीमती कॉलर को पकड़ने वाले दुकानदार ने मुझे एक आखिरी झटका देकर पीछे धकेला। लोग बुड़बुड़ाते और मुझे गसीली नजरों से घूरते आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। मार्केट का वो धुम घूर देने वाला मजमा अब छत छत रहा था और मैं दुकान के काउंटर का सहारा लिए अपनी फटी हुई कमीज और सूजे हुए चेहरे के साथ हाँफ रहा था।
मेरी तस्लील का ग्राफ उस वक्त आसमान को छू रहा था। मैंने दर्द और शर्मिंदगी से नडाल होकर अपनी नजरें ऊपर उठाई और सामने सड़क की तरफ देखा। मजमे के बिल्कुल पीछे दुकानों की रंग बिरंगी तेज लाइटों के हुजूम में एक चेहरा नुमाया था। वो मेरे तन बदन में आग लगी और मेरे पांव तले से एक बार फिर जमीन निकल गई। वहां थोड़े फासले पर खड़ी वही गुलाबी लिबास वाली आलिया सचमुच मौजूद थी। वो हाथ में चमड़े का एक छोटा सा बैग हिला रही थी, जो शायद किसी और मजलूम का शिकार था, और उसके चेहरे पर एक अयाराना, जहरीली और फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो मुझे बीच बाजार में जलील होता देखकर लुत्फ अंदोज हो रही थी। जैसे उसने देखा कि मेरी नजरें उस पर जम गई हैं, उसने सलीके से अपने होठों पर उंगली रखी और पलट कर मार्केट की गहरी भीड़ में इस तरह गायब हो गई जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था। मेरा दिमाग साए साए करने लगा। मैं सोचने लगा कि ये मेरी जहनी हालत का कोई खौफनाक वहम था। क्या वाकई वो लुटेरी सचमुच मुझे चिढ़ाने और मेरी हमाकत का तमाशा देखने यहाँ आई थी? अनम ने मेरा बाजू पकड़ा। वो खौफ से कांप रही थी और मुझे तकरीबन घसीटते हुए वापस गाड़ी की तरफ लाई। पूरे रास्ते उसने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखों में फैली हैरत और खौफ उसे बता रहा था कि मुझे अब किसी गहरे राज का हिस्सा समझ रही है। जब हम घर पहुंचे तो सहन में मेहमानों का हजूम अब भी मौजूद था। ढोलक की थाप गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अंदरूनी दलान में कदम रखा, मेरी हालत देखकर हर कोई हैरान परेशान रह गया। मेरा चेहरा सूजा हुआ था, कपड़े कीचड़ और धूल से अटे थे और कमीज के बटन टूट चुके थे। खाला ने मुंह पर हाथ रख लिया और अम्मी तो बदहवास होकर खिड़की से उठ खड़ी हुई। हमसा, ये क्या हाल बना लिया तुमने? बाजार में कोई हादसा हुआ है क्या? तुम किसी से लड़ पड़े हो क्या? अम्मी की आवाज में घबराहट और ब्लड प्रेशर बढ़ने के आसार साफ नुमाया थे। अम्मी और खाला के मुसलसल इसरार पर अनम ने रोते सारा किस्सा सबके सामने बयान कर दिया। जैसे ही अनम की जुबानी ये सनसनी खेज किस्सा सबको पता चला, मैं बाजारों के बीचे बीच किसी पागल की तरह दौड़ा था और एक अजनबी लड़की का कंधा पकड़कर उसे आलिया आलिया कहकर चीख रहा था। तो घर में एकदम सन्नाटा छा गया। शादी का हंगामा खेज माहौल सेकंडों में एक संजीदा तफ्तीशी अदालत में बदल गया। अम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने पूरे घर के सामने एक बहुत बड़ा वो बाल खड़ा कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई और कड़कती हुई आवाज में पूछा, हमजा, मुझे अभी के अभी सच बताओ, ये आलिया कौन है? और तुम शादी वाले घर में अपनी कजन के साथ बाजार जाकर किसी लड़की के नाम से दहाइयां दे रहे थे? क्या चक्कर है ये? अम्मी का ये सवाल मेरे लिए उस तूफानी रात के लुट जाने से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था, क्योंकि अब मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, सिवाय एक ऐसी कहानी की जिस पर अब खुद मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। दलान में छाई खामोशी इतनी गहरी और दम घूट देने वाली थी कि फिजा में उड़ते हुए गुबार के जर्रात की सरसराहट भी महसूस की जा सकती थी। मेरे कजन जो कुछ देर पहले तक खुशगपियों और हंसी मजाक में मसरूफ थे, अब सबके सब अपनी जगहों पर साकित खड़े थे और उनकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। उनका इस तरह खामोश होकर मुझे देखना मेरे असाब पर हथौड़े की तरह लग रहा था। अनम का सगा भाई जो मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा था, वो अपने हाथ की उंगलियां चटकाते हुए मुझे घूर रहा था, जैसे मैंने उसके खानदान की नाक कटवा दी हो। इन सब का इस तरह ताड़ कर देख मेरे सीने पर भारी पत्थर की तरह लग रहा था। मेरी खानदानी इज्जत, मेरा वक़ार और मेरा वो रोब जो कजन बरादरी में हमेशा कायम था, सेकंडों में मिट्टी में मिल चुका था। मैंने अपनी मुट्ठियां बेच ली, दांतों को आपस में पीसा, लेकिन बज़ाहिर अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश हो रहा। मेरे पास बोलने को था ही क्या। इतने में अब जुबान खोलता और सच्ची कहानी सुनाता कि रेलवे स्टेशन पर एक नीले लिबास वाली लड़की ने मुझे अपनी मासूमियत की जाल में फंसाया और फिर थाने के अंदर मेरा वॉलेट काट कर ले गई। तो ये कजन मेरा मजाक उड़ाते उड़ाते मेरी जिंदगी का तमाशा बना देते। लोग कहते कि हमजा तो बड़ा स्मार्ट बनता था, लेकिन मामूली सड़क छाप लुटेरी के इश्क में आकर सब कुछ लौटा बैठा। इसलिए मैंने मसलहत इसी में समझी कि चोर की तरह सर झुकाकर खड़ा रहूं और जहर को घूंट पर चुपचाप पी लूं। मगर ये गूंगी खामोशी मेरी माँ की इकरारे जुर्म बन गई थी। उन्होंने जैसे देखा कि उनका लाडला बेटे के पास अब सफाई से के लिए कुछ नहीं बचा, एक लफ्ज भी नहीं, तो उनका जब जवाब दे गया। अम्मी ने एक जोरदार आह भरी अपने सीने पर दोनों हाथ मारे और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उनके इस तरह अचानक रोने से मेरी दलान लर्ज उठा और खाला ने लपक कर उनके कंधों को संभाला। हाय मेरी किस्मत,
میں نے اسی دن ان کے لیے اپنے بیٹے کے بال پوس کر جوان کیا تھا کیا؟ امی نے روتے ہوئے سینے پر ہاتھ مارتے چیخنا شروع کر دیا۔ میں تو فخر سے کہتی تھی کہ میرا حمزہ دودھ کا دلہا ہے، اس دنیا کی کسی برائی کی لت نہیں ہے اس میں، لیکن یہ تو بیچ بازار میں دوسری عورتوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے، اپنی معشوقاؤں کے نام لے کر شریف لڑکیوں کے گریبان پکڑ رہا ہے۔ حمزہ، تم نے میری 20 سال کی تربیت پر پانی پھیر دیا، میرے تو پورے سال اور میکے میں عزت ہی خراب ہو گئی۔ میں اب کسی منہ سے تمہاری خالہ اور ماموں کے سامنے سر اٹھاؤں گی۔ امی کا یہ وویلا اور سینے پر ہاتھ مارنا میرے دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ میں تڑپ کر آگے بڑھا، انہوں نے سچ بتا دیا، لیکن جیسے ہی میں نے قدم اٹھایا، ماموں نے مجھے ایک سخت اور غسیلی نظر سے دیکھا، جس میں مجھے وہیں رکنا پڑا۔ امی نے اپنے آنسو پوچھے، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور بلڈ پریشر تیز ہونے کی وجہ سے ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ انہوں نے یکدم ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے ہوش اڑا دیے، اور اب سب سے بڑا دھماکہ میرے اوپر ہوا تھا۔ انہوں نے مڑ کر صوفے پر بیٹھتے میرے بڑے ماموں کی طرف دیکھا، جو اس پورے تماشے کو بڑی سنجیدگی اور ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ بھائی جان، امی نے ماموں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اب 1 منٹ بھی تاخیر نہیں برداشت کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ یہ لڑکا کسی اور ایسی ویسی لڑکی کے چکر میں پڑ کر اپنے خاندان کا نام مٹی میں ملا دے یا کسی اور عالیہ کے عشق میں خوار ہو جائے، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسی وقت آپ سب کے سامنے اپنے حمزہ کے لیے آپ کی بیٹی سائمہ کا رشتہ مانگتی ہوں۔ انم کی شادی کے فوراً بعد ہی میں ان دونوں کا نکاح پڑھوا کر ان کے پیروں میں خاندانی زنجیر ڈال دوں گی، تاکہ یہ بازار میں بھاگنا بند کر دیں۔ امی کا یہ جملہ میرے کانوں میں کسی بجلی گرنے کے مترادف تھا۔ میں بالکل حیران اور شرشر رہ گیا، جسے میرے پاؤں تلے سے کلین کھینچ لیا گیا ہو۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا اور میں پاگلوں کی طرح امی اور اپنے ماموں کی طرف دیکھنے لگا۔ سائمہ کا رشتہ؟ ماموں؟ سائمہ تو ماموں کی وہ بیٹی تھی جس کا نام سن کر ہی مجھے بخار آ جاتا تھا۔ وہ پورے خاندان میں اپنی اکھڑ طبیعت، بدتمیزی اور اکھڑ مزاجی کی وجہ سے مشہور تھی، اور سچی بات تو یہ تھی کہ وہ مجھے 1% بھی پسند نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ دل میں سوچا تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو سلجھی ہو، معصوم ہو اور خوبصورت ہو، بالکل ویسی جیسے عالیہ بظاہر دکھتی تھی۔ مگر یہاں تو تقدیر نے میرے لیے نیا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ پورے گھر کے سامنے میری عزت کا وہ جنازہ نکلا تھا۔ اس کے بعد یہ رشتہ میرے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکنے کے برابر تھا۔ میں سائمہ سے شادی کرنے کا خواب بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ میرے مزاج کے بالکل برعکس تھی، ایک ضدی منہ پھٹ لڑکی۔ ابھی ماموں نے اپنی زبان کھولی بھی نہیں تھی، اور امی اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہانپ رہی تھی کہ دلان کے دائیں طرف بنے بڑے سے کمرے کا پردہ ایک جھٹکے سے ہٹا۔ سائمہ جو اب اندر تک چھپ کر یہ سارا تماشا سن رہی تھی، تیز قدم اٹھاتی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر حیا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ غصے اور تکبر کی گہری سرخی پھیلی تھی۔ اسے سب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور کھڑے ہو کر سیدھا میری طرف اشارہ کرتے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا، ہرگز نہیں! میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، مجھے یہ رشتہ کسی قیمت منظور نہیں۔ سائمہ کی گرجدار آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی، امی، ابا، میں اس لڑکے مرتے دم تک اسے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے یہ شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بازاروں میں آوارہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگے، دوسری لڑکیوں کے نام لے کر تماشے کھڑے کرے، پبلک پیلس پر جوتے کھائے، اور اس کو سدھارنے کے لیے آپ میری زندگی اس کے نام کر دیں؟ میں کوئی قربانی کی بکری نہیں ہوں کہ حمزہ جیسے بگڑے لڑکے کے پلے باندھتی جاؤں۔ سائمہ کے اس کھلے اور بے باک انکار نے اس کے منہ پر جیسے ایک زوردار تماچا مار دیا تھا۔ امی نے حیرت سے سائمہ کو دیکھا، پھر ان کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے، لیکن سائمہ کے اس روکھے اور کڑوے انداز نے میرے اندر سوئے ہوئے مردانگی کے غرور کو پھر سے جگا دیا۔ میں نے اب تک اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی کا روزہ رکھ رکھا تھا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا، اپنی مٹھیاں بھیجی اور سائمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا، سائمہ، تم اپنی زبان کو تھوڑا لگام دو۔ یہ صاف بات بھی ہے، میں سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ میں بھی تم جیسی اکھڑ اور بدتمیز لڑکی سے کبھی شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے خود اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اچھلنے اور ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے اس جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اب تک جو معاملہ صرف
अम्मी की ममता और मेरे रोए धोने तक महबूद महदूद था। अब वो दो खानदानों की अना की जंग बन गया। मामू सोफे से उठी और तेज तेज कदम उठाती मेरी माँ के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथ नचा नचा कर लड़ने लगी। अरे वाह भाभी, आपका बेटा तो बड़ा शेर हो रहा है। पहले खुद बाजारों में गंद गोल कर आया और मेरी बेटी को बदतमीज कह रहा है। अरे मैं पूछती हूँ, तो अपने इस बिगड़े हुए बेटे को सुधारने के लिए मेरी मासूम बेटी की जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो? मामी की ये कड़वी बातें सुनकर अम्मी से भी रहा ना गया और वो अपनी बीमारी भूलकर मामू के सामने खड़ी हो गई। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बिगड़ा हुआ कहने की? मैंने तो इस घर को मैं बसाना चाहती थी, मगर तुम लोगों के ज़र्फ का पता चल गया। दोनों खवातीन के दरमियान बहसो तकरार इतनी बढ़ गई कि बात तू मैं से निकलकर खानदानी तानों तक पहुंच गई। जैसे तैसे करके मामू और खाला ने बीच बचाव करवाया और मामी और साइमा को अंदर कमरे में बंद किया। उस रात के बाद से घर का माहौल ऐसा सर्द हुआ कि खुशियों की जगह सिर्फ एक रस्मी बोझ ने ले ली। अगले 2 दिन घर में किसी ने किसी से सीधे मुंह बात तक न की। मैं अपने कमरे में मुकीद रहा और मेरे दिल में आलिया के लिए नफरत की आग मजीद तेज हो गई, क्योंकि उसकी वजह से आज मैं अपने ही खानदान से जलीलो ख्वार हुआ था। बल आखिर शादी वाले दिन आ गया। शादी की तकरीब इंतहाई उखड़े और बिछे हुए माहौल में हुई। अनम की रुखसती के वक्त सब रो रहे थे, मगर उन आंसुओं में खुशी से ज्यादा पिछले 2 दिन की तलखी शामिल थी। मामी और साइमा ने पूरे दिन हमें ऐसी नजरों से देखा जैसे हम कोई मुजरिम हो। मैंने भी किसी तरफ ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अनम को रुखसत करने के लिए फराइज पूरे किए। शादी खत्म होते ही मैंने 1 मिनट भी उस घर में रुकना गवारा ना किया। अगले ही दिन सुबह सवेरे मैंने अपना सामान समेटा, अपनी मायूसी और बीमार माँ का हाथ पकड़ा और खाला के घर से रुखसत होकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल आया। हमें पूरे रास्ते खामोश रही। उनका दिल टूट चुका था और मेरी खानदानी पोजीशन अब वो नहीं रही थी कि हम स्टेशन पहुंचते और वापस अपने शहर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। कई घंटे के तवील सफर के बाद शाम के साए गहरे हो रहे थे जब ट्रेन वापस मेरे उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी जहां से ये पूरा वाकया किस्सा शुरू हुआ था। स्टेशन पर अब तूफान तो नहीं था, मगर शाम की मदम रोशनी में एक उदासी सी फैली हुई थी। मैं ट्रेन से नीचे कदम रखा, अपना सूटकेस संभाला और अम्मी का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगा। अभी हम चंद कदम ही चले थे कि मेरी नजर प्लेटफॉर्म की उसी पुराने लोहे के बेंच पर पड़ी जहां चंद रातें पहले वो नीले लिबास वाली लड़की बैठी थी। मेरा दिल धक से रह गया और मेरे कदम वहीं जम गए। वहां बेंच पर एक कोने पर वही आलिया बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर ना तो कोई अयाराना पुरएतमादी थी, ना ही वो फातिहाना मुस्कुराहट जिसने बाजार में मुझे दिखाई थी। उसने एक सादा मैला सा कपड़ा ओढ़ रखा था, उसका सर झुका हुआ था और बिल्कुल खामोश डरी सहमी सी बेंच पर दुबकी बैठी थी। मेरी आंखों में गुस्से और नफरत का एक ऐसा अलाव दहक उठा जिसने पिछले चंद दिनों के लिए तमाम जिल्लत और तजलील को यकसर बेदार कर दिया। मैंने अपनी माँ का हाथ वहीं छोड़ा और तेज गौसेले कदम उठाता उस बेंच की तरफ बढ़ गया जहां वो लुटेरी मासूमियत का नया लुबादा ओढ़े बैठी थी। आलिया ने जैसे मेरी जूतों की कड़कदार आवाज सुनी, उसे सहम कर अपना सर उठाया। उसकी उन झील जैसी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, लेकिन अब उसमें उसके किसी फ्रेब में आने वाला मैं नहीं था। मैं उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया और उस पर झुकते इंतहाई कटीली और नफरत अंगेज आवाज में बोला, तो अब यहाँ किसी नए शिकार के इंतजार में बैठी हो आलिया? अब किस शरीफ इंसान को बेवकूफ बनाने के लिए ये डरी सहमी शक्ल इख्तियार किया तुमने? तुमने मेरा नुकसान किया है आलिया। तुम्हारी वजह से मैं पूरे खानदान में जलीलो ख्वार हो गया। अब यहाँ किसी को लूटना चाहती हो तुम? हमजा, तो ये आलिया है? अम्मी ने अपने सीने पर हाथ मारा और चिल्लाई, ये है वो लड़की जिसके लिए तुम बाजारों में पागल हो रहे थे? मैंने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा और वो मजीद सच छुपाना नामुमकिन था। मैंने बराई हुई आवाज में कहा, हाँ अम्मी, यही है वो मक्कार लटेरी जिसने उस तूफानी रात मुझे लूटा था। इसने मुझसे हमदर्दी ली, मुझ पर जादू किया और जब मैंने इसकी जान बचाई तो इसने थाने के अंदर ही मेरी जेब काट कर मेरा कीमती वॉलेट, 50,000 रुपये और मेरी तमाम खानदानी जरूरी कागजात उड़ा लिए। इसी की वजह से मैं बाजार से इस हुलिये की लड़की देखकर उसके पीछे भागा था, क्योंकि मैं अपना नुकसान पूरा करना चाहता था। अम्मी ये सुनकर सख्ते में आ गई और आलिया को हकारत से घूरने लगी। मेरा गुस्सा अब जब्त की हदूद को पार कर चुका था। मैंने एक झटके से आगे बढ़कर आलिया का बाजू पकड़ा और इसे जबरदस्ती बेंच से खड़ा कर दिया। अब चलो,
तुम मेरे साथ उसी पुलिस स्टेशन, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। वहां चलकर अपने सारे जुर्म कबूल करो और मुझे मेरा वॉलेट और मेरे सारे कागजात वापस करो, वरना आज मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। आलिया का पूरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसने मेरा बाजू छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब रवा हो गया। उसने लड़ते हाथों से अपने लिबास की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक चमड़े का वॉलेट निकाल कर रोते मेरे हाथ में रख दिया। ये मेरा ही वॉलेट था। मैं जल्दी में इसे खोल कर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। उसमें 50,000 रुपए की नकद रकम, मेरा असल शनाख्ती कार्ड, तमाम एटीएम कार्ड और मेरे खानदान के वो तमाम कीमती दस्तावेजात बिल्कुल महफूज थी, जिनके जाने पर मैं खून के आंसू रो रहा था। एक धेला भी उसमें से गायब नहीं था। आलिया ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगी। हमजा साहिब, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कोई मक्कार पेशावर चोर नहीं हूँ। हालात ने मुझे ऐसा बना दिया था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे रोज मलामत करता रहा। मैं खुद तुम्हारा ये सामान और कागजात वापस देने के लिए पिछले 2 दिन से इसी रेलवे स्टेशन पर सुबह से शाम तक बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था तुमने इसी स्टेशन पर वापस आना है और मैं तुम्हारा नुकसान पूरा किए बगैर मरना नहीं चाहती थी। आलिया के इस एतराफ और रोते हुए सामान वापस करने पर मेरे कदम वहीं जम गए। बस आलिया, बहुत हो गया ये तुम्हारा नया ड्रामा। मैंने गुस्से से उसका बाजू मजबूती से जकड़ते हुए कहा, तुम क्या समझती हो अब मैं दोबारा तुम्हारी इन लच्छेदार बातों में और झूठे आंसू में आ जाऊंगा? हरगिज नहीं। मैं अब तुम्हारी किसी बात पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं कर सकता। तुमने मेरा ये सारा सामान वापस लौटा कर यकीनन कोई नया जाल बिछाया। तुम इससे भी बड़ा हाथ मारने के चक्कर में होगी, ताकि मैं फिर से बेवकूफ बन जाऊं और तुम मेरा सूटकेस ले उड़ो। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे साथ अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलना ही होगा और अपने पिछले सारे गुनाहों का हिसाब देना होगा। आलिया ने दर्द और बेबसी से मेरी तरफ देखा। उसके होंठ कपकपाए। हमजा साहिब, खुदा की कसम मैं झूठ। लेकिन मैंने उसकी बात काट दी और उसकी एक ना सुनी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे बेंच पर खींचता रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बाहर लाने के लिए तेज कदमों से बढ़ने लगा। अम्मी मेरे पीछे पीछे परेशानी से चल रही थी और बार बार कह रही थी कि हमजा बेटा, आराम से, लोग देख रहे हैं। हम अभी स्टेशन के मरकजी दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अचानक आलिया के कदम लड़खड़ाए। उसका जिस्म बिल्कुल बोझल हो गया। उसके हाथ की गिरफ्त मेरे बाजू पर ढीली पड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसका सर एक तरफ को ढलका, उसकी आंखें बंद हुई और वो पूरी तरह चकरा कर पक्के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका इस तरह एकदम गिरना मेरे लिए किस लिए दचके से कम नहीं था। मेरा गुस्सा एक सेकंड में हवा हो गया और उसकी शदीद घबराहट ने ले ली। मैं फौरन फर्श पर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका सर अपनी हथेलियों से संभाला। आलिया, आलिया, आंखें खोलो, ये क्या नया ड्रामा है? मैंने पुकारा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था और उसके होंठ नीले हो रहे थे। उसने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा, उसकी चेहरे पर छींटे मारे। मैंने उसके हाथों को रगड़ा, उसे होश दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसे होश नहीं आया। उसकी नब्ज इंतहाई धीमी चल रही थी और सांसें उखड़ रही थी। अब मुझे एहसास हुआ कि कोई अदाकारी नहीं, वो सचमुच जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। हमजा, ये लड़की तो बहुत बीमार लग रही है, इसे फौरन अस्पताल लेकर भागो, अम्मी ने बदहवास होकर कहा। मैंने एक लम्हा भी जाया न किया। मैंने आलिया को अपने दोनों हाथों में उठाया, अपना सूटकेस वहीं छोड़ा और उसे गोद में लिए पागलों की तरह स्टेशन से बाहर खड़ी एक टैक्सी की तरफ भागा। अम्मी भी मेरा सूटकेस घसीटती पीछे आई। मैंने आलिया को पिछली सीट पर लिटाया और टैक्सी पूरे रास्ते लैंप पोस्टों की रोशनियों को चीरती अस्पताल की तरफ दौड़ती रही। मैं बार बार आलिया के ठंडे पड़ते हाथों को देख रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी मुजरिमाना सोचें आ रही थी कि कहीं मेरे गुस्से और खींचतान की वजह से उसकी हालत तो नहीं हुई। हॉस्पिटल पहुंचे थे, मैंने स्ट्रेचर मंगवाया और डॉक्टर की टीम उसे फौरन इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले गई। मैं और अम्मी बाहर कॉरिडोर में बेचैनी से चक्कर काटते रहे। तकरीबन आधे घंटे की तवील और असाब शकन इंतजार के बाद सफेद कोट पहनते सीनियर डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मैंने लपक कर मैं उनके करीब किया। डॉक्टर साहब, वो लड़की कैसी है, क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ देखा। आप उनके शौहर हैं या भाई? मैंने नफी में सर हिलाया तो डॉक्टर ने फाइल पर नजर डालते हुए कहा, मरीजा की हालत बहुत तशवीशनाक है। डॉक्टर साहिबा, मुझे सच बताएं, उसे क्या हुआ है? मैंने अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए पूछा। उनके दोनों गुर्दे बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। उन्हें फौरन डायलिसिस और बाकायदा
علاج کی ضرورت ہے جس پر بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے۔ ہمیں مریضہ سے پتہ چلا کہ ان کے ایک بھائی اور بھابھی ہیں جن کے پاس یہ رہتی تھی۔ وہ لوگ اس کے علاج پر 1 روپیہ لگانے کو تیار نہیں، الٹا اس پر ظلم کرتے تھے۔ تکلیف جب حد سے بڑھ جاتی اور علاج کے پیسے نہیں ہوتے تو مجبوراً اس نے چوریاں کرنا شروع کی تاکہ اپنا علاج کروا سکے اور زندہ رہ سکے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ کہانی جو اس نے تھانے میں اپنی فرضی بھائی کے دل کے آرزے کی سنائی تھی، وہ دراصل اس کی اپنی زندگی کی تلخ حقیقت تھی جسے وہ دنیا سے چھپا رہی تھی۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور ان کا سارا غصہ ایک ماں کی ممتا میں بدل گیا۔ کچھ گھنٹوں کے علاج اور ڈائلیسس کے بعد نرس نے باہر آ کر بتایا کہ عالیہ کو مکمل طور پر ہوش آ گیا ہے۔ میں اور امی دھیرے دھیرے وارڈ کے اندر داخل ہو گئے۔ عالیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر رنگت بالکل سفید پڑ گئی تھی اور ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے مجھے اور میری ماں کو اپنے سامنے دیکھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے معافی تلافی کرنے لگی۔ حمزہ صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں میں مجرم ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ تکلیف مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے تھانے میں آپ کا والٹ کاٹا تو مجھے لگا کہ اب بھی دوسرے مردوں جیسے ہو آپ۔ مجھے لوگوں کی ہمدردی سے سخت زہر لگتی تھی، اس لیے میں نے آپ کی ہمدردی پر یقین نہیں کرنا چاہا تھا، کیونکہ اس دنیا کا دستور ہے۔ حمزہ صاحب، جو بھی مجھ سے ہمدردی کرتا تھا وہ بدلے میں مجھ سے میری جوانی چاہتا تھا۔ ہر کوئی میری معصوم شکل دیکھ کر اپنا مطلب نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ ہی ایسے ہوں گے، اس لیے میں نے آپ کو لوٹ لیا۔ لیکن جب میں گھر گئی تو میرا ضمیر مجھے روز ملامت کرتا رہا کہ آپ نے تو گنڈوں سے میری عزت بچائی تھی۔ میں اسی لیے واپس اسی اسٹیشن آئی تاکہ آپ کا سامان لوٹا سکوں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ اس دن بازار میں بھی تھی؟ تب اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، وہ اس شہر میں کبھی نہیں گئی باہر۔ اور مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ عالیہ نہیں تھی بلکہ میرے دل کی نظروں پر چہرے اسے تلاش کر رہے تھے، اور یہی میری محبت کی نشانی تھی۔ عالیہ کا سچ سن کر میرا دل پگھل گیا اور میری آنکھوں سے ہی آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ اس گناہگار دنیا میں وہ ایک پاکیزہ روح تھی جس حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی نے میری آنکھوں میں چھپی بات پڑھ لی۔ انہوں نے عالیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے عالیہ کا پورا علاج کروایا، اس کے بھائی اور بھابھی سے بھی ملاقات کی، لیکن اس کے بھائی کو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، اس کا خرچہ بھی نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ اس لیے میں عالیہ کو اپنے گھر لے آیا، اور جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اپنی ماں کو راضی کر کے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کا دن بے حد خوبصورت تھا۔ میں نے اپنے جگری دوست اسد کو نکاح کا گواہ بنایا۔ جب نکاح نامے پر دستخط ہو رہے تو اسد نے عالیہ کو دلہن کے روپ میں دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور حیرت اور صدمے کے مارے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑا رہا تھا، حمزہ، یہ وہی لٹیری ہے نا جس نے تھانے میں تمہاری جیب کاٹی تھی؟ میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں نے مسکرا کر عالیہ کا ہاتھ تھام لیا اور اسد سر پکڑ کر رہ گیا، جبکہ ہماری زندگی کا یہ طوفانی سفر ایک بہترین اور خوبصورت انجام کو پہنچ چکا تھا۔